Thoshte Resuli, ummetin tim, ma shpëto ja Rabbi. Ummetin tim, ma shpëto ja Rabbi. Thoshte Resuli, ummetin tim, ma shpëto Allah. Ummetim, ka zjari mos mejra. Zoti dërgoj me lekun që një dëshirë të ja plotsoj. Tha kërko Muhammed se Zoti kështu urdhëroj. Ai tha jo nuk kam as një dëshirë për vete në këtë jetë, vetëm një dëshirë kam e ruaj për në ahiret. Në ditën e gjykimit të ndërmjetësoj për ummet. Thoshte Resuli, ummetin tim, ma shpëto ja Rabbi. Ummetin tim, ma shpëto ja Rabbi. Thoshte Resuli, ummetin tim, ma shpëto Allah. Ummetim, ka zjari mos mejra. Knaqet Resuli, kur zjari njerëzit si godet, e do takimin edhe pa fundësin me në gjennet. Oj për neve qau edhe pse shumë shekuj na kënda, sepse i besuam edhe pse ne nuk u pom hala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
6 kushtet para namazit janë marrja abdestit, të jeti pastër trupi, rroba dhe vendi ku do të faleni, të mbulot aureti, drejtimi ka kibla, namazit të krijet në kohën e caktuar, vendosja për faljen e namazit. 6 kushtet pas hyrjes në namaz janë: tekbiri fillestar, të ndrimi në këmbë, leximi i Kuranit, përkulja në ruku, lëshimi në sejdë dhe qëndrimi në fund të namazit. 5 namazet e ditës dhe rekatet e tyre. Namazi i sabahut ka 4 rekat, 2 sunet, 2 farz. Namazi i drekës ka 10 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet i fundit. Namazi i ikindis ka 8 rekat, 4 sunet, 4 farz. Namazi i akşamit ka 5 rekat, 3 farz, 2 sunet. Namazi i yatsis ka 13 rekat, 4 sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit dhe 3 namaz i vitrit. 4 melekët e mëdhenj: Gjibrili sjell shpallën, Mikaeli sjell rishkun, Azraeli merr shpirtrin, Israfili i fryr shurin ditën e Kiametit dhe të rinjalljes. 4 librat e mëdhenj janë Teurati zbriti Musait a.s. Zeburi zbriti Davudit a.s. Injili zbriti Isait a.s. Kurani zbriti Muhamedit a.s. Pra në gjatë të saj periudhe në mektep kemi mësuar se Zoti ynë është Allahu Xheleshanu, feja jonë është Islami, libri ynë është Kurani, kibla jonë është Qabja, pejgamberi ynë është Muhamedi a.s. Jemi pasardhës fëmijë të Ademit a.s. Pra jemi besimtar musliman, elhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة وهداية للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمنا كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك في هذه الليلة المباركة بخاطر القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة وهداية للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra. Sonte në këtë natë të madhe të muajit të bekuar të Ramazanit, ndodhemi në xhamin Hamza në fshatin Dobridol në një solemnitet fetar shumë të rëndësishëm, duan e përfundimit të hatmeve nga nxënësit e mektebit të xhamis Hamza këtu në fshatin Dobridol. Për të nderuar
celebritet fetar, në mesin tonë kemi muftim në muftinis basis fetare islam dhe muslivar, Haxhi Sabahudin Efendi Zendeni, së bashku me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Andaj, në fillim falenderojmë referentin e muftinis, Haxhi Telat Efendi Sadikun për duan e bërë dhe fjalën e rastit ja kalojmë muftiu të nderuar. Urdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, ai i cili krijoi gjithçka dhe në epiqendër të krijimit të tij vendosi krijesën më të shpurtë të njerit. Falënderim të Madhin Zot për mirësitë dhe begatit e shumta që na ka dhënë në këtë dynja, na ka zbukuruar me pasuri, me fëmijët tanë, por mbi të gjitha në udhëzojmë betimin e tij. Që të jemi pjesëtar të Islamit, të jemi pjesëtar të ummetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që nga ky Bejtullah i dërgojmë salat dhe selam të tonë. Allahu që të kënaqë në familjen e tij dhe shokët e tij. Të nderuar vëllezër besimtar, shumë të respektuara nëna dhe motra, të nderuar kolegë të mi, ata të cilët jeni në këtë mision kaq të shenjtë, në këtë mision pejgamberi, duke qenë detyrën për të ngritur fjalën e Allahut fuqiplot, për të qenë në shërbim të besimtarëve, ku është edhe lëvdata më e madhe e Allahut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I nderuari imam Hatib Faiz, Haxhi Afer Efendi Beadini, shumë i respektuari Hoxh Haxhi Kadir Efendi Mediri, gjithashtu Hoxh Agam Efendi Shabani, shumë i respektuar i këshillit të nderuar kolegë hoxhallar dhe për momentin të dashur të fëmijë. Nxënës i jues të mësimit besimit islam, këtu në mektebin e xhamisë suaj, për gjithë juve në këtë natë të madhe, ku në 10 ditëshin e fundit të muajit bekuar të Ramazanit jemi, të gjithë juve që përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse Ramazani ka simbolikat e saja dhe simbolika e gjithë muajt të bekuar të Ramazanit janë kandile, të cilat i ndezin në minare, por kandilat e veçantë të këtij muaji të Ramazanit lidhish mund të veçojnë për këtë xhamat dhe për gjithë ambientin në fshatin Dobridov janë këto kandila. 17 kandila të cilët sot të zbukuruar në zemrat tona shpirtitore, të cilët me shqiptimin dhe leximin e fjalëve të Allahut fuqiplot, që këtu bahas të ndroje dhe ashtu të përpitet në drejt lexim, në mësim, si dhe në sqarim të bazave të Islamit. Ashtu si që përshkruar në të Ilmihani, vërtet ishte një organizim dhe një kontribut i jashtëzakonshëm që rrjedhit nga hoxhallarët tanë, por të ndjekur me një përkushtim dhe përkujdesje të madhe nga veçizës. Vërtet këto kandila janë ndriçues për atmosferën tonë të Ramazanit, por janë ndriçues edhe për familjet e tyre, sepse gëzimin më të madh e përjetojnë prindrit e tyre. I madhi Zot na thot në Kur'anin famuljar duke na thënë për fëmijët tanë. Stejdu billah bismillahirrahmanirrahim. El-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Do të thotë se pasuria dhe fëmijët tua janë zbukurimi juaj në këtë dynja. Por baqiat salihat. Nëse ju do të jeni të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm ndaj pasurisë suaj dhe ndaj fëmijëve tuaj, këto do të jenë vepra të përhershme tuaja. Dhe do të keni kryer obligimin dhe përgjegjësinë që keni ndaj këtyre fëmijëve. Dhe sot me këtë hatme, me këtë ceremoni të hatme, këta na dhanë këtë mesazh. Ato padroje para nesh lexuan shumë bukur, suret e Kuranit famuljar dhe pjesën nga Kurani famuljar. Vërtet është knatësi. Por mbi të gjitha është knatësia më e madhe sepse
prindrit kanë kryer obligimin dhe përgjegjësinë e tyre. Ata kanë mbrojtur veten e tyre nga çdo një rrezik të tyre në këtë dynja, por kanë mbrojtur edhe jetën e këtyre njerëzve. Ata kanë përfituar dritën e Kuranit famullar në shtëpitë e tyre, por kanë ndryshuar edhe mendjen, zemrën, ndërgjegjën, shpirtin e këtyre njerëzve. Ardha në Mekteb është orientim dhe drejtim i mendjes shpirtit të një besimtar, sidomos të një njerëzi. Sepse nuk janë vetëm mësim dhe lidhje shkronjësh, qëndrimi në shtëpinë e Allahut. Këtu e merr frymën e Kuranit famullar. Sepse çdo një minutë që kalon në bankat e këtij Mektebi, shpirti i tyre, mendja e tyre mbushet me dashurinë për Allahun, me dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njohjen e Islamit dhe bazave kushteve elementare që duhet çdo një besimtar të ketë për të renditur, rregulluar jetën e tij në këtë dynjë. Ardha në Mekteb nuk është thjesht një 5 minutë dhe kthim në shtëpi. Është një proces që 2 vite, 3 vite, 4 vite sa kanë ndjekur mësimin fetar në Mekteb, në udhëheqjen e hoxhallarëve, muallimëve të tyre, ata kanë përsosur për së pari personalitetin e tyre. Qëllimi më i lartë i Islamit është se si të krijojnë personalitete të shëndoshme, ato të cilët do të dinë të orientojnë jetën e tyre në të ardhmen, ata janë fëmijët tonë. Dhe kjo është përgjegjësia më e lartë, të cilën e ka një prit ndaj fëmijëve të tij, por edhe një hoç, një mësues ndaj nxënësve të cilët ata vinë dhe qëndrojnë para tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lavdron ata të cilët dhe i dallon nga gjithë të tjerët, ata të cilët mësojnë Kur'anin dhe mësojnë të cilët. Më të mirë të mësojnë. Dhe shpesh herë na ka mësuar se si ti mësoj fëmijët. Na kanë dhënë shembuj të ndryshëm. Njëri nga ato do ta thënë: "Eddibu auladakum ala thalathi khisal." Përveçonja fëmijëve tuaj në karakterin e tyre, personalitetin e tyre 3 veçori. Shumë thjeshta në kuptim kur i shpreh, por shumë do me thënë se janë për jetën e tij. Në ta hubin e vit. Dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të mbjellësh në shpirtin e çdo një besimtari dhe sidomos të fëmijëve dashurinë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke e njohur atë personalitet dhe duke krijuar dashuri për atë personalitet në gjitha virtytet më të larta që i ka pasur. I zgjedhur i Allahu, pejgamberi i fundit, ai i cili jeta e tij ishte Kur'an në çdo hap, në çdo fjalë të tij, në çdo sjellje të tij, në çdo qëndrim të tij, në çdo një gëzim të tij. Dhe shif na orienton diku tjetër. Ati ku na lidh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ati na drejton se si duhet rregullojmë edhe familjen tonë. Dhe shtonja thot dashurinë për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti si treguar, si ishte ai me fëmijët, sa i donte ai, sa përkujdeseshte për ato, si ishte qëndrimi i tij ndaj bashkëshortëve të tij, si ishte sjellja e tij edhe pse njihet. Kishin armiqësi, mushrikët shumë dhe pejgamberit alayhis salam, por vetëm një sent të shmosh, thotë ruan lidhjen familjare fesnore shumë. Edhe kur ka pas një rast, sidomos pas marrëveshjes së Hudebijës, në vitin e 7 të Hijretit, në Mekë ka pas një tharësi shumë të madhe. Dhe Mekka se ti kishte kërkuar këtë solidaritet, këtë humanitet të shfaqje, edhe pse nuk ishin besimtarë. Edhe pse nuk ishin besimtarë. Ky është personaliteti Muhammed Mustafas që duhet të mbjellin në zemrat e çdo një besimtari. Se sidomos në fëmijëve tanë, por edhe jeta bashkëshortore dhe familjare e vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si një veçori të tretë që e ka dalluar dhe ajo e cila do të jetë trit për mendjet e tjera, për shpirtat e tyre, orientim në jetën e tyre,
shërbitje se një personaliteti, familje dhe shoqërie në tërësi janë 3 elemente, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na për duke nga dhënë obligimi dhe përgjegjësi. Dhe kështu, inshallah, me këtë kontribut të jashtëzakonshëm të Afet Efendiu, Kadir Efendiu, Dagan Efendiu, por edhe një përkujdesje në kushtet të cilat krijojnë nga Këshilli dhe xhamati kësaj xhamie, sidomos për ardhmërinë tonë. Po kanë angazhimet e tyre gjatë shkollës. Ato sidomos gjatë muajit të Ramazanit kanë edhe agjërimin. Isha një natë i pasë të lumë të përgësuar, ishin këtu rreth xhamisë, sepse kur do të na humbet zëri i këtyre këtu brenda xhami jemi humbur edhe ne. Nuk do të kemi një harmoni sikur. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe sepse sot të mbrojsh të personalitete vërtet është një mund e sakrificshme. Ne dim se sa ndikim të madh kanë sot ato që i mbajnë në dorën tona për çdo ditë. Ajo e cila na shfaqet dhe na përhapet në çdo një familje në rrjetet sociale, sende të cilat duhet i mbrojmë këto dhe shumë sende të tjera. Duhet që shpirti i tyre të përsoset dhe të jetë i qetësuar me fjalët e Allahut dhe dashurinë për pejgamberin alayhis salam, se si këto në të ardhmen të dinë të orientojnë jetën e tyre. Dhe kjo është një sukses shumë. Sot përgëzoj familjen e tyre. Ata vërtet janë shumë të bukur. Dhe gjithashtu një falënderim të veçantë hoxhallar, por ajo që në këto natë të bekuara i drejtohen të madhin sot, është tutja për këto. Është tutja për këto që Allahu Gjallashanuhu Kur'ani famëlar gjithmonë të jetë në duart e tij. Ai të shëndrisë në jetën e tij. Ai të bëjë një kandil ndriçuar siç ishte kandili i këtij Ramazanit të 17 zanës. Të jenë kandila të përhershëm në familjet e tij. Sepse kjo është mirësia më e madhe që e ka përfituar këta dhe ka përfituar familja me vetëdijësinë e Kur'anit famëlar. Për atë sonte nuk ka shumë fjalë. Fjala më e madhe dhe dersi më i madh, nasihati më i madh u dha nga këto nxënës. Allahu Gjallashanuhu na shtoft. Inshallah gjithmonë pashim kështu nxënës të vjeshëm, të shkëlqyeshëm, dhe inshallah karakteret dhe personalitetet e tyre, qofshin personalitetet të ndryshme që të shërbejnë për familjet e tyre, për shoqërinë tonë dhe për gjithë ummetin musliman inshallah të ardhmen. Urime nxënës, urime dhe suksese në shkollën tuaj, në ardhmërinë tuaj dhe nesër inshallah të jeni persona që të jeni të bukur, të përshtatshëm dhe të lumtur ashtu siç jeni sonte këtu në mesin tonë. Na keni ndryshuar gjithve, Allahu Gjallashanuhu na ndryshon jetën tuaj. Ju falenderoj për vëmendjen, urime gjithë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë muftimin e nderuar për këtë fjalë dhe porositë të cilat e përcolli para fëmijëve dhe para jush si xhamati i nderuar. Në mënyrë tradicionale dhe zyrtare, muftinia Mesisë Fetare Islame, respektivi sektori federacional, për të gjithë nxënësit të cilët përfundojnë leximin e Kur'anit famëlar në xhami, respektivisht hatmen, do të ndajë edhe diploma. Diploma do t'i ndajë muftiu me referentët e muallimit. Do të fillojmë me radhë Idrit Zia Kamber. Anik Rafis Ibrahimi, Erdi Ali Fetai, Yasmin Mirsad Halidi, Amar Mehmet İsmaili, Lorik Gazmen Timeri, Yaser Mirsad Halidi,
Resul Zurat Kamberi, Enis Midhat Halili, Elber Zemri Emini, Anwar Denis Ramadani, Elkayan Faton Muharemi, Arti Burin Fetai, Amir Rifat Shabani, Haris Ahmed Nurulai, Elidon Skender Jazimi, Emin Idris Emini, tu I përfundojmë 17 fëmijë. Kemi 2 kërkues të dijes në mosha të ndryshme. Adem Emir Sali Zecini, I lindur në vitin 1999. Gjatë muajit bekuar Ramazan, ka mësuar Kur'anin famlar dhe ka përfunduar hatmën tek mualimet e tij. Dhe njeri është më I veçantë sonte. Zenun Fauzi Shabani, I lindur në vitin 1959, gjenerata e artë. Gjëmatit nderuar, në para 3 viteve punë praktike në muajin e Ramazanit, në muajin e Kuranit, prej ditës së parë të fillojmë të lexojmë Kur'an nga gjëmati kush ka dëshirë. Dhe Ramazani I parë ishte më I bereqetshëm, kishin 14 vete që mësuan leximin e Kuranit. Vitin e kaluar ishin vetëm 5 veta, si jetë jo vetëm dhejtë, por elhamdulillah që kemi. Dhe inshallah vite tjera të vazhdojë kjo traditë. Është një nga aktivitetet më të bukura të muajit të Ramazanit që të mësohet fjala e Kuranit famlar. Muftinia e Bashkisë Islame në Kosovë, në kryen me muftin e saj do të ndajmë edhe mirënjohje dhe nga një libër për imamët dhe mualimët. I pari është Haxhi Afet Efendi Beati. Lirisht do të atoja mualim me plot kuptimin e fjalës, sepse është I pari I cili ka shkruar dhe me thonin biharet e parë. Mirënjohje e dytë është për imamin tjetër, Haxhi Kadir Efendi Miniri. Dhe mirënjohja tjetër është për Hakan Efendi Shaban. Inshallah së shpejti edhe Haxhi. Mirënjohja e radhës është për këshillin e xhamisë Hamza Fushati Dobridol, respektivisht edhe për xhamatin, ftojnë mutevelin e xhamisë zotni Besnik Emrullaj. Edhe këtë vit inshallah edhe Haxhi.
Dhe tash ndahet një mirënjohje e veçantë. Sot në xhamin Hamza, pas namazit e qindijis, u realizua ekspozit nga nxënësit dhe nxënëset e shkollës fillore komunale Salilisi këtu në fshatin Dobridol. Ftojmë njeriun i cili e ka ecur gjithë këtë punë, profesor Denis Halit. Nëse nuk është prezent, kjo mirënjohje do t'i dërgohet në shtëpi nga vetë imam. Atëherë falënderit për momentjen, Zoti ju nderoft dhe miru ta kopshim në manifestimet e tjera. Gjëvat e nderuar, falenderojmë muftin në muftinisë së Kosovës për prezencën e tij që na shtoi këtë manifestim, por nuk do të ishte në rregull nëse sonte ne nuk e parlamentojmë xhamatin, i cili vazhdimisht është kujdesur dhe nuk ka kursi, ka possibilitet të tjera që këto prokurorë që sonte na mësuan që t'i kenë gjitha kushtet dhe të njëjtën kohë falenderojmë edhe këshillin e xhamisë